सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। सत श्री अकाल मैम। मावां ते धीआं रल बैठियां नी माए कोई कर दियां गल्लड़ियां नी कणका लम्मियां तियां क्यों जम्मियां नी माए। इस लोकगीत दे विच किस रिश्ते दा जिक्र किया गया है? मावां ते धीआं दा। शाबाश। मावां ते धीआं दे विचाले किहो जिहा रिश्ता हुंदा है? प्यार ते निग भरिया। शाबाश। विआह तो मगरों कुड़ी सब तो ज्यादा किस नूं याद करदी है? अपने मापिओ नूं। शाबाश। अज आपां इसे विषय नाल संबंधित कविता अमड़ी दा वेड़ा करांगे जो कि अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता का मैं उच्चारण करांगी ते तुसी बहुत ही ध्यान नाल इस नूं सुनना। बीत गया दिन बीत गया ज्यों कत्तिया तुम्बिया हंड गया एक रूंदा गौड़ा जिथे सुपने कई बनाए सी अज आपू सुपना बन गया अमड़ी दा वेड़ा। एक बादशाही असा माणी सी जिदा बाबल राजा सी ते अम्मी राणी सी भावें मक्खण पेड़े रुलदे सन भावें सुक्का टुक्कर पानी सी पर खुल खुली अणमुली सी जेड़ी बादशाही असा माणी सी। पिपल दियां पिंगा झूट झूट जिथे चढ़ी अखीर जवानी सी असा सौण हुलारियों चूम चूम मोरा नाल शर्त लगानी सी ते पिंग हुलारे चाड़ चाड़ असमाना नाल छुआनी सी जितकदे मैं उस वेड़े वसदी सा अज मेरे सीने वसदा नी अमड़ी दा वेड़ा। उस सांझ दा पैणा नी असा कट्ठे होना नी दादी दे मंजे दे चौगिरदे पौना नी ओनू नींदर आनी ना असा रौला पाउणा नी उस चुप कराउणा नी असा खप मचाउणी नी ते आखर दादी तो असा हार मनाउणी नी थोड़ा जा रुस के ते थोड़ा जा हस के उस बात सुनाउणी नी कोई कहानी पाउणी नी अज किथे वे ओ स्वर्ग जो लभ्या भी ते खोया भी हुण दसे केड़ा कदे सानू कहानियां पाउंदा सी अज आप कहानी होया नी अमड़ी दा वेड़ा अमड़ी दा वेड़ा। हुण आपां इस कविता दा प्रसंग करांगे। प्रसंग दे 4 भाग हुंदे ने। पहले भाग दे विच असीं लिखदे हां कविता दा नाम। तुहाडी इस कविता दा नाम की है? अमड़ी दा वेड़ा। शाबाश। अमड़ी दा वेड़ा। दूजे भाग दे विच असीं लिखदे हां कविता किस द्वारा लिखी गई है? कवि जां कवित्री द्वारा। सो तुहाडी कविता एक कवित्री द्वारा लिखी गई है जिन्हां दा नाम है अमृता प्रीतम। शाबाश। अमृता प्रीतम। तीजे भाग दे विच असीं लिखदे हां कविता कित्थों ली गई है? जिवें पाठ पुस्तक। ते तुहाडी ये कविता ली गई है पंजाबी दी पाठ पुस्तक विचों। पंजाबी दी पाठ पुस्तक। चौथे भाग दे विच असीं लिखदे हां कविता दा संदेश। संदेश तो भाव कविता की कहना चाहती है उस बारे लिखा जाता है। इस कविता विच कवित्री अपनी
ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਮੜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਲ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਣੀ ਮੰਜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਲਾਣੀ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਜੀ ਹੋਈ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋੜੇ ਭਾਵ ਪਿੰਜੀ ਹੋਈ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋੜੇ। ਬੀਤ ਗਿਆ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਕੱਤਿਆ ਤੁੰਬਿਆ ਹੰਡ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦਾ ਗੋੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪੂ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦਾ ਗੋੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਅਮੜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕਰ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੁੱਲੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸਾਂ ਮਾਣੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਅਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਟੁੱਕਰ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟ ਝੂਟ ਜਿੱਥੇ ਚੜੀ ਅਖੀਰ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਸੌਣ ਹੁਲਾਰਿਓ ਝੂਮ ਝੂਮ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੀਂਘ ਹੁਲਾਰੇ ਚੜ ਚੜ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੁਆਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ ਛੁਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਘ ਛੁਆਉਂਦੇ ਛੁਆਉਂਦੇ ਕਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋਏ ਮਸਤੀ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ, ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨੀ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਣੀ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਨੀ, ਉਸ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਨੀ, ਅਸਾਂ ਖੱਪ ਮਚਾਉਣੀ ਨੀ, ਤੇ ਆਖਰ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਹਾਰ ਮਨਾਉਣੀ ਨੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਉਸ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ।
ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਤੇ ਖੋਇਆ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਕਹਾਣੀ ਹੋਇਆ ਨੀ, ਅਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਅਮੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਗਾ ਝੂਟਦਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਪੇੜੇ ਰੂੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਪਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਮੜੀ, जिसका भाव है मां। दूसरा शब्द है बाबल, जिसका अर्थ है प्यो। तीसरा शब्द है सुक्का टुक्कर। सुक्का टुक्कर भाव रुखा सुखा। चौथा शब्द है घोड़ा। घोड़ा भाव पिंजी हुई रूम दा घोड़ा। पंजवां शब्द है चौगिरदे। चौगिरदे भाव चारे पासे। छेवां शब्द है पौना। पौना भाव घूमना। सतवां शब्द है गुआचिया। गुआचिया भाव घूमया होया। हुण मैं कविता नाल संबंधित तुहाडे तो कुछ प्रश्न पूछांगी। पहला प्रश्न है, पहलियां दो पंक्तियां दा उच्चारण करो। बीत गया दिन बीत गया, ज्यों कत्या तुम्बिया हंड गया एक रूह दा गौड़ा। शाबाश। दूजा प्रश्न है, अमड़ी शब्द दा अर्थ दसो। मां। शाबाश। धन्यवाद।